Pajayo, Nandara Pajayo, Samanandara Pajayo, Sahajada Pajayo, Anya Pajayo, Puri Jada Pajayo, Pajajada Pajayo, Asivana Pajayo, Kama Pajayo, Vibhaga Pajayo, Ahara Pajayo, Indriya Pajayo, Jhana Pajayo, Magga Pajayo, Sambayuddha Pajayo, Vibhayuddha Pajayo, Ati Pajayo, Nati Pajayo, Vigada Pajayo, Avigada Pajayodi Achiya Nidhi So Hedu Pajayodi Hedu Samyudakana Dhammana Tansamudana Nanjarubana Hedu Pajayena Pajayo Aramana Pajayodi Rubayadana Chakku Vinyana Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Sadayadana Soda Vinyana Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Khandayadana Bhana Vinyana Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Rasayadana Jiva Vinyana Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Buddhavayadana Kaya Vinyana Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Rubayadana Sadayadana Khandayadana Rasayadana Buddhavayadana Mano Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Sabbe Dhamma Mano Vinyana Dhaduya Tansamyudakananja Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Yaya Dhamma Arabha Ye Dhamma Upajanti Citta Cetasika Dhamma De Dhamma Desan Dhammanam Aramana Bhajayena Bhajayo Adipati Bhajayodi Chanda Adipati Chanda Samyudakananda Dhammanam Tansamudana Nanjarubanam Adipati Bhajayena Bhajayo Viriya Adipati Viriya Samyudakananda Dhammanam Tansamudana Nanjarubanam Adipati Bhajayena Bhajayo Chaita Adipati Chaita Samyudakananda Dhammanam Tansamudana Nanjarubanam Adipati Bhajayena Bhajayo Vimasa Adipati Vimasa Samyudakananda Dhammanam Tansamudana Nanjarubanam Adipati Bhajayena Bhajayo Yaya Dhamma Karun Kadawa Ye Dhamma Upajanti Citta Cetasika Dhamma De Dhamma Desan Dhammanam Adipati Bhajayena Bhajayo Anandara Bhajayodi Chakku Vinyana Dhatu Tansamyudakananja Dhamma Mano Dhaduya
Tasamyudakananja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Manodadu Tasamyudakaja Dhamma Manovinyana Daduya Tasamyudakananja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Soda Vinyana Dadu Tansamyudaka Jadama Mano Daduya Tansamyudaka Nanja Dhamana Anandara Bhajayena Bhajayo Mano Dadu Tansamyudaka Jadama Mano Vinyana Daduya Tansamyudaka Nanja Dhamana Anandara Bhajayena Bhajayo Khana Vinyana Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Mano Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Vinyana Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Kana Vinyana Jiva Vinyana Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Mano Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Vinyana Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Mano Dhatu Kaya Vinyana Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Mano Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Vinyana Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Kusala Dhamma Pachimana Pachimana Kusalana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Kusala Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimana Pachimana Akusalana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Kusalana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Akusalana Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Yezan Yezan Dhammana Anandara Ye Dhamma Upajanti Chaita Cetasika Dhamma De De Dhamma Desan Desan Dhammana Anandara Bhajayena Bhajayo Samanandara Bhajayo De Chakku Vinyana Dhatu Tansamyudaka Jadama Mano Dhatuya Tansamyudaka Nanja Dhammana Samanandara Bhajayena Bhajayo Mano Dhatu
Tansamyotaka Jadama Mano Vinyana Dhatuya Tansamyotaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Soda Vinyana Dhatu Tansamyotaka Jadama Mano Dhatuya Tansamyotaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Manodadu Tansamyutaka Jadama Manovinyana Dhatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Anandara Samanandra Pajayena Pajayo Ghana Vinyana Dhatu Tansamyutaka Jadama Manodatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Manodatu Tansamyutaka Jadama Manovinyana Dhatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Jiva Vinyana Dhatu Tansamyutaka Jadama Manodatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Manodatu Tansamyutaka Jadama Manovinyana Dhatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Kaya Vinyana Dhatu Tansamyutaka Jadama Manodatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Manodatu Tansamyutaka Jadama Manovinyana Dhatuya Tansamyutaka Nanja Dhamanam Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Kusala Dhamma Pachimana Pachimana Kusalana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Kusala Dhamma Pachimana Pachimana Akusalana Dhammana Abhyagadana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimana Pachimana Akusalana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Kusalana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Akusalana Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Yezan Yezan Dhammana Anandara Samanandara Ye Dhamma Upajanti Citta Cittasika Dhamma Dede Dhamma Desan Desan Dhammana Samanandra Pajayena Pajayo Sahajada Pajayo Di Chattaro Khanda Arubino Anyamanya Sahajada Pajayena Pajayo Chattaro Mahabuddha Anyamanya Sahajada Pajayena Pajayo Augandikani Namarubam Anyamanya
sajata pajayena pajayo Jeta jetasika dhamma Jeta samudhanana rupanam sajata pajayena pajayo Mahabuddha Ubada Rupanam Sajata Pajayena Pajayo Rupi no Dhamma Arupina Dhammanam Kenji Kali Sajata Pajayena Pajayo Kenji Kali Na Sajata Pajayena Pajayo Anyamanya Pajayodi Jataro Khanda Arubino Anyamanya Pajayena Pajayo Jataro Mabuddha Anyamanya Pajayena Pajayo Okandikani Namarupan Anyamanya Pajayena Pajayo Nisaya Pajayodi Jataro Khanda Arubino Anyamanya Nisaya Pajayena Pajayo Jataro Mabuddha Anyamanya Nisaya Pajayena Pajayo Agandikani Namarupan Anyamanya Nisaya Pajayena Pajayo Jeta Jetasika Dhamma Jeta Samudhanana Rupanam Nisaya Pajayena Pajayo Mahabuddha Ubada Rupanam Nisaya Pajayena Pajayo Chakayatana Chakku Vijnana Dhatuya Tansamyuttakananja Dhammanam Nisaya Pajayena Pajayo Sodayatana Soda Vijnana Dhatuya Tansamyuttakananja Dhammanam Nisaya Pajayena Pajayo Khanayatana Khana Vijnana Dhatuya Tansamyuttakananja Dhammanam Nisaya Pajayena Pajayo Jivayatana Jiva Vijnana Dhatuya Tansamyuttakananja Dhammanam Nisaya Pajayena Pajayo Kayayatana Kaya Vijnana Dhatuya Tansamyuttakananja Dhammanam Nisaya Pajayena Pajayo Yarupan Nisaya Mano Dhatuja Mano Vijnana Dhatuja Vadanti Tanrupan Mano Dhatuyaja Mano Vijnana Dhatuyaja Tansamyuttakananja Dhammanam Nisaya Pajayena Pajayo Upanisaya Pajayodi Purima Purima Kusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Kusalanam Dhammanam Upanisaya Pajayena Pajayo Purima Purima Kusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Akusalanam Dhammanam Kesanje Upanisaya Pajayena Pajayo Purima Purima Kusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Abhyagadana Dhammanam Upanisaya Pajayena Pajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimanam Pachimanam Akusalana Dhammanam Upanisaya Pajayena Pajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimanam Pachimanam
Kusalana Dhammana Kesanji Upanisya Pajayena Pajayo Purima Purima Akusala Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Upanisya Pajayena Pajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Abhyagadana Dhammana Upanisya Pajayena Pajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Kusalana Dhammana Upanisya Pajayena Pajayo Purima Purima Abhyagada Dhamma Pachimana Pachimana Akusalana Dhammana Upanisya Pajayena Pajayo Purejada Pajayodi Chakayadana Udu Bhojanambi Upanisya Pajayena Pajayo Pugalobi Upanisya Pajayena Pajayo Sinasanambi Upanisya Pajayena Pajayo Purejada Pajayodi Chakayadana Chakuvenyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Sodayadana Sodavenyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Kanayadana Kana Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Jivayadana Jiva Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Kayayadana Kaya Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Rubayadana Chaku Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Sadayadana Sada Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Khandayadana Kana Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Rasayadana Jiva Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Buddhavayadana Kaya Vinyana Daduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Rubayadana Sadayadana Khandayadana Rasayadana Buddhavayadana Manodaduya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Yarubanisaya Manodatuja Manovinyana Datuja Vadandi Taruban Manodatuya Tansamyutakananja Dhammana Purejada Pajayena Pajayo Manovinyana Datuya Tansamyutakananja Dhammana Kenji Kali Purejada Pajayena Pajayo Kenji Kali
na Buddhe jata pajaye na pajayo pajajata pajayo di pajajata Jeta Jetasika Dhamma Buddhe jata sa imasa kaya sa pajajata pajaye na pajayo Ase wana pajayo di Purima kusala dhamma Pachimanam kusalanam dhammanam Asivana pajaye na pajayo Purima akusala dhamma Pachimanam akusalanam dhammanam Asivana pajaye na pajayo Purima kiriya vyagata dhamma Pachimanam kiriya vyagatanam dhammanam Asivana pajaye na pajayo Kama pajayo di kusalang kamang Vibhakanam khandanam kadada jarupanam Kama pajaye na pajayo Jedana samyodakana dhammana Tasamodana nanja rupana Kama pajaye na pajayo Vibhaga pajayo di Vibhaga jataro khanda Arupino Anyamanya Vibhaga pajaye na pajayo Ahara pajayo di Kabali karo aro Imasa kayasa ahara pajaye na pajayo Arupi no ahara Sambyodakanan dhammana Tasamodana nanja rupana Ahara pajaye na pajayo Indriya pajayo di Chakondariya Chakku vinyana dhatuya Tasambyodakanan dhammana Indriya pajaye na pajayo Sote indriyam Sota vinyana dhatuya Tasambyodakanan dhammana Indriya pajaye na pajayo Bhane indriyam Khana vinyana dhatuya Tasambyodakanan dhammana Indriya pajaye na pajayo Jivendriyam Jiva vinyana dhatuya Tasambyodakanan dhammana Indriya pajaye na pajayo Kayendriyam Kaya vinyana dhatuya Tasambyodakanan dhammana Indriya pajaye na pajayo Rupa jivitendriyam Kadada rupanam Indriya pajaye na pajayo Arupi no indriya Sambyodakanan dhammana Tasamodana nanja rupanam Indriya pajaye na pajayo Jhana pajayo di Jhanangani Jhana sambyodakanan dhammana Tasamodana nanja rupanam Jhana pajaye na pajayo Magga pajayo di Magangani Magga sambyodakanan dhammana Tasamodana nanja rupanam Magga pajaye na pajayo Vibhayuddha Sambayuddha pajayo di Jataro khanda arupino Anyamanya Sambayuddha pajaye na pajayo Vibhayuddha pajayo di Rupino dhamma Arupina dhammanam Vibhayuddha pajaye na pajayo Arupino dhamma Rupina dhammanam Vibhayuddha pajaye na pajayo Ati pajayo di
Chattaro khanda arupino anyamanyam atipajayena pajayo Chattaro mahabuddha anyamanyam atipajayena pajayo Ogantikani namarupam anyamanyam atipajayena pajayo Jidana Sambyutakana Dhammanam Tansamudana Nanja Chitta Jidasika Dhamma Chitta Samudana Rupana Atipajayena Pajayo Mahabuddha Upada Rupanam Atipajayena Pajayo Chakhayatana Chakhuvinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Sodayatana Sodavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Hanayatana Panavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Shivayatana Shivavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Kayayatana Kayavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Rupayatana Chakhuvinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Sadayatana Sodavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Kandayatana Panavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Rasayatana Jivavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Buddhavayatana Kayavinyana Dhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Rupayatana Sadayatana Khandayatana Rasayatana Buddhavayatana Manodhatuya Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Yarupanisaya Manodhatuja Manovinyana Dhatuja Vadanti Tanrupan Manodhatuyaja Manovinyana Dhatuyaja Tansambyutakana Dhammanam Atipajayena Pajayo Nati Pajayodi Samanantara Nirodha Chitta Jidasika Dhamma Padobhananam Chitta Jidasika Dhammanam Nati Pajayena Pajayo Vigada Pajayodi Samanantara Vigada Chitta Jidasika Dhamma Padobhananam Chitta Jidasika Dhammanam Vigada Pajayena Pajayo Avigada Pajayodi Chattaro Khanda Arupino Anyamanyam Avigada Pajayena Pajayo Chattaro Mahabuddha Anyamanyam Avigada Pajayena Pajayo
Augan tekani nama rupan anya manya avigada pajaye na pajayo Jada jedasika dhamma Jada samuthanana rupana avigada pajaye na pajayo Mahabuddha Ubada Rupanam Avigada Pajaye Na Pajayo Chakayadana Chakku Vinyana Dhaduya Tan Samyuddhakana Jadamanam Avigada Pajaye Na Pajayo Sodayadana Soda Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Kanayadana Kana Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Jivayadana Jiva Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Kayayadana Kaya Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Rubayadana Chakku Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Sadayadana Soda Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Handayadana Kana Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Rasayadana Vijaya Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Uddhavayadana Kaya Vinyana Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Rubayadana Sadayadana Khandayadana Rasayadana Uddhavayadana Mano Dhatuya Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Yan Rupan Nisaya Mano Dhatuja Mano Vinyana Dhatuja Vadanti Tan Rupan Mano Dhatuya Ja Mano Vinyana Dhatuya Ja Tan Samyuddhakana Jadamana Avigada Pajaye Na Pajayo Pajaya Nidhi So Nitito Sadhu 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 Chakwashata Gasmida Rupa Kalapa Ulchide Kalapa 세포처럼 물질들이 어떤 구조로 되어 있는지 그 이야기를 우리가 공부했어요. 그래서 이번에 두 번째 공부하는 거라 조금 또 이야기를 우리가 생각해 보도록 하겠습니다.
지금 아주 기본 정도만 우리가 공부하기 때문에 조금 이렇게 현실적으로 이해가 안 되면은 조금 있으면 다 잊어먹었지. 우리가 한번 공부했어요. 이 루파칼라파가. 그 2022년인가? 2년, 그렇죠. 그 한국명상원에 우리 처음에 시작할 때, 거의 때 시작하다가 줌으로 이어왔었던 거잖아요. 그래서 밭 하나까지 한 번 돌리고 지금 두 번째 돌리는 거죠. 그래서 이번에는 조금 그 현실적으로 우리가 조금 더 생각해 보도록 하겠습니다. 그래서 업생 칼라바가 9개, 마음생 칼라바가 6개, 그리고 이 기후생 칼라바가 4개, 그리고 음식생 칼라바가 2개. 그래서 9, 6, 15, 4, 19, 2, 22, 21가지 칼라바. 지난 강의에 여기까지 이야기했거죠. 칼라바 21가지. 까마 제도도 가하라. 까마가 제다가 마음. 제도도가 제다 우두의 뜻이죠. 우두 가하라가 우두가 아하라. 서모타나. 서모타나는 원인 조건들이 여태까만 순서대로 나와차 자투로 되디. 순서대로 까마는 나와 9개, 제다는 마음은 차 6개, 우두는 자투로 4가지, 아하라는 2가지 이런 식으로 칼라바가 에가위서티 21가지 있다. 칼라바 21가지. 그래서 칼라바이라는 것이 우리 그 중생들의 몸에 이 물질의 사실을 말하는 거죠. 그래서 이 까마부터 생각해 보죠. 까마부터 생각해 보면 9개 있어요. 그 자쿠 다사카, 소타 다사카, 가나 다사카 이런 거죠. 지와 다사카, 가야 다사카, 에티 바와 다사카, 뽕 바와 다사카, 그리고 이 와투 다사카, 그다음에 지위다 나와카 이렇게 총 9개죠. 근데 그 9개로 결국은 기본이 9개 물질로 구성되어 있는 것이 기본이잖아요. 이 업세 물질로 볼 때는 업세 물질로 보면은 기본이 지수, 화풍, 형상, 냄새, 맛, 외양소, 그 다음에 업생이기 때문에 지위다, 지위다이라는 물질이 들어가니까 9개. 그 9개에서 다른 물질 하나씩 넣어서 다른 물질이 8개니까 그 세포 8개 나오고 이 기본 9개가 하나 있고. 그래서 항상 9개를 기억하면 돼요. 업생이라 말하면 무조건 9개를 기억해야 돼요. 지수, 화풍, 형상, 냄새, 맛, 영양소, 생명, 수명, 생명 물질. 그 9개가 기본이에요. 업생이라면 생명이 붙어 있는 거죠. 그래서 이 9개 물질가 기본이 돼서 눈이 들어가면 자쿠다사가, 귀 들어가면은 소다다사가, 코 들어가면은 가나다사가, 혀 들어가면은 지와다사가, 몸이 들어가면 가야다사가, 하리아우티 들어가면 와투다사가, 성별, 여성 물질이라면은 에티 바와다사가, 남성이라면은 뽕바와다사가 이렇게 들어갈 때 눈으로 볼 수는 없죠. 우리가 눈으로 보이는 거는 딱 한 가지잖아. 눈으로 보이는 거는 형상이나 무지 하나만 보이는 거예요. 우리가 남자로 보인다, 여자로 보인다, 사람으로 보인다, 동물로 보인다, 집을 보인다. 이거는 우리가 개념적으로 말하는 거예요. 진짜 물질로 우리가 보이는 거는 딱 형상 하나만 보이는 거예요. 그러니까 거기부터 생각하면 우리가 물질이 여러 가지 있는데 우리가 진짜 보는 것이 한 가지밖에 안 보인다.
그냥 한 가지만 보이는데 왜 여러 가지로 보이지? 그거는 이 형상이 모양에 따라 나타나는 거죠. 그래서 이 모양이 어디서 오느냐 하니까 일단은 지수화풍이라는 큰 물질 네 개가 핵심이에요. 어떤 물질이건 지수화풍이라는 물질 네 개가 이 쉽게 말하면 몸통이죠. 몸통. 구조. 건물 질 때 구조처럼. 그러면 제일 작은 단위로 볼 때 우리 몸에도 그러면 눈을 보면은 이 눈 안에 지수화풍이라는 물질 네 개가 지대는 예를 들면 땅 같은 이 바닥 이 몸통 역할을 한다면은 수대는 그 지대와 다른 물질들의 이 수분이에요, 수분. 진짜 물을 말하는 것보다 수분이 있는 거죠. 그러니까 그 나무이든 우리가 야채이든 보면은 수분이 우리가 느껴지잖아요. 우리 몸에도 그 수분이 있으면서 그 수분 때문에 이 지수, 화풍, 형산, 냄새, 맛,元수 이 8개가 흩어지지 않는 거예요. 흩어지지 않아. 지수, 화풍 이 4개로 흩어지지 않는 것이 수대의 역할이 커요. 그렇지만 이 몸통의 역할은 지대의 역할이 커요. 그리고 이 풍대는 이렇게 압박을 주는 거. 압박을 주면서 이렇게 모아 있게 하는 거로 수대의 역할하고 풍대의 역할을 같이 해주는 거예요. 이게 풍대에 이렇게 이 압력이 없으면은 뿔뿔이 흩어지는 거지. 그래서 아주 미묘하게 아주 현멸구하고 있어요. 이 세포 하나 있다는 것이 세포 하나 생긴다는 것이 아주 협력 기관이에요. 협력적이에요. 다 같이 지대에서 수대, 화대, 풍대로 말하는데 수와 풍도 둘이 같이 흩어지지 않는 일을 같이 해. 하는 역할이 달라. 수대는 우리가 예를 들면 물기처럼 수분처럼 하면서 서로 이렇게 축축하게 이렇게 붙이게 하는 거고, 풍대는 갈라지지 않게 이렇게 밀어서 이렇게 두 사람을 이렇게 양쪽에서 이렇게 밀어서 두 사람을 붙여놓는 같이 이 압력으로 이렇게 흩어지지 않게 하고 있는 것이 풍의 힘이라면은 이 화대는 얘들이 적당한 온기예요. 온기가 너무 많으면 말라버리죠. 말라버리면 어떻게 돼요? 수분이 떨어지면은 흩어질 수 있죠. 수분이 있기 때문에 이렇게 그 하나같이 이렇게 모아 있을 수 있었던 건데 너무 화대가 강해지면은 이 두꺼운 활이 강해지면 수분이 완전히 없어지면 어떻게 되는 거예요? 깨질 수밖에 없죠. 마찬가지로 열기가 너무 올라가도 그렇고 너무 떨어져도 그렇고 이 다른 이 지와 이 수화풍과 이 형산 냄새 맛 영양소 이 물질들이 간의 이 협력 상태를 해칠 수 있는 거죠. 그러니까 그렇게 아주 잘 맞게 알맞게 지수 화풍이 이렇게 화대는 그 익어지는 거하고 덜 익어지는 거 아주 그 나무 잎이 새싹 틀 때는 너무 부드럽잖아요. 조금 있으면 조금 거세 그 뭐지 그 억세질 수도 있고 그런 안에도 다 열, 열, 열이라는 그 우두 대조다두 이 역할이 있는 거죠. 그런 거 똑같이 우리의 어디도 우리의 몸에도 그런 지수 화풍이라는 것은 네 가지 아주 협력하면서 그런 기반을 만들어지는 거예요. 거기서
이 네 개 모아지는 것이 예를 말하는 거예요. 진짜 그렇게 알 수 없는 정도로 작은 거예요. 예를 들면 우리가 눈에 보이는 제일 작은 거 먼지 하나 정도로 생각하면은 먼지 하나 정도 크기라면은 먼지 하나 정도 크기의 형사 물질이 있는 거예요. 그래서 우리가 보이는 거예요. 이 형사 물질이 없는 데가 없으니까 지수 화풍에서 형사 물질이 있기 때문에 우리가 이 지수 화풍을 보이는 거예요. 그리고 이런 칼라바가 하나만 있는 거 아니고 여러 개의 칼라바가 묻혀 있으니까 칼라바 하나마다 형상 하나, 칼라바 하나마다 형상 하나니까 먼지 하나 정도 칼라바가 먼지 100개, 1000개, 10,000개 정도 될 때 우리가 이렇게 네모하게 보이기도 하고 뭐 동그랗게 보이기도 하고 이런 거는 그런 칼라바들이 모아 있는 상태에서 그 형상들이 따라서 우리가 보이는 거죠. 그래서 진짜 보이는 것이 우리가 지대로 보이는 건 아니고 수대로 보이는 건 아니고 화대로 보이는 건 아니고 이 풍대로 보이는 건 아니고 형사물질만 보이는 거예요. 눈으로 보이는 거. 귀로 들리는 거는 소리만. 하여튼 제가 이야기하고 싶은 이야기가 이 뭐냐면은 지금 우리가 우리의 몸을 지금 우리가 보고 있는 상태와 이 글라바이라는 상태가 어떤 차이냐 얘기하고 싶은 거예요. 우리의 몸에 아주 작은 단위로 볼 때는 그랬는데 우리가 지금 볼 때 손가락, 발가락 이런 모양으로 보이잖아요. 이렇게 보일 때가 어떤 차이냐 그 이야기를 하는 거예요. 뭐로 보이는 거냐. 우리가 이런 교재를 갖고 공부하는 거하고 진짜 내 몸과 마음의 세상에 현실적으로 이해하는 것이 조금 거리감이 있을 수 있어요. 그래서 그 거리감이 쭉 필요하고 이야기하고 있는 거예요. 현실적으로 이해하기 위해서. 그러니까 내가 보고 있는 것이 모든 물질이 지수, 화풍, 형상, 냄새, 맛, 영양소 최소한 8개, 없앤 물질이라면 9개. 그 내가 보는 이 몸이 없앤 물질이가 내가 지금 보는 것이 없앤 물질이 보인 건가? 이렇게 생각하면 그렇지 않다는 말은 우리가 눈으로 보이는 건 오로지 형상 하나뿐이에요. 근데 형상이 왜 이렇게 여러 개가 보이냐? 이 물질들이 모아지는 형태에 따라서 그 형태마다 형상 물질이 있는 거잖아요. 한 칼라바에 무조건 형상 하나 있기 때문에 칼라바 100개 있으면 형상 100개의 구조가 생기는 거지. 우리가 드론쇼 같은 거죠. 드론쇼로 10,000개 드론을 만들면 10,000개 드론이 구성하니까 여러 가지 모양들이 나타나죠. 그러면 그 드론들이 만들어지는 거죠. 여기도 마찬가지고 이 드론쇼 할 때처럼 이 형상 물질이 빛이고 형상 물질이 색깔이에요. 그러니까 빛과 색깔로 보이는 거는 다른 거 보이는 거 아니에요. 그 형상 물질 하나예요. 그러면 우리가 눈을 보일 수 있을까? 눈은 안 보입니다. 짜쿠파사다. 짜쿠파사다이라는 물질을 내가 볼 수 있을까? 볼 수 없어요. 그럼 내가 내 눈을 거울 안에 보면 짜쿠파사다 보이는 거 아닌가? 이렇게 생각할 수 있어요. 그런 말이 아니고 그거를 다 내가 보이는 거는 뭐예요? 루파이라는 형상 물질뿐이에요. 그러면 우리가 수행할 때 뭐 하는 거지? 본다로 관찰하는 그 이야기 하고 싶습니다. 현실적으로 우리의 눈이라는 것이 눈을 우리가 볼 수 있죠. 다른 사람의 눈을 볼 수 있고 내 눈으로 내가 거울을 볼 수 있어요. 그러나 그것이 내가 짜쿠바사라를 보는 거 아니에요. 짜쿠바사라를 보는 거 아니고 짜쿠바사다와 함께 있는 형상 물질이 보이는 거지. 그러면 그 짜쿠바사라라는 물질 하나가 이 지수화풍이라는 4개 물질에 기대하는 거예요. 그래서 예를 어떻게 지냐면은 지수화풍은 왕자를 그 케어하는 요즘 시대로 말하면은 그 베비시터처럼 한 사람은 안아주고 한 사람은 막 그 샤워 목욕시켜주고 한 사람은 막 그 뭐지 치장해주고 한 사람은 이렇게 부채질해주고 이런 것처럼 지수화풍이 이 눈이라는 맑은 물질 하나를 다 이렇게 서포트하는 듯이 하고 있고 그래서 이 지수화풍과 이 물질들의 모음, 형상, 냄새, 맛, 영양소 이런 모음, 지위가 그 모임에 형상 물질이 붙어 있기 때문에 우리가 보일 거고 형상으로 보일 거고 그렇지만 형상으로 보이는 거는 형상 물질이고 내가 지대로 보이는 거 아니고 수대로 보이는 거 아니고
홍대로 보이는 거 아니고, 화대 보이는 거 아니고, 냄새로 보이는 거 아니고, 맛으로 보이는 거 아니고, 생명으로 보이는 거 아니고, 그냥 형상만 보이는 거. 그냥 볼 때 우리가 어떻게 수행하냐? 보는 걸 우리가 다마누파사나 안에 있어요. 다마누파사나 안에. 자, 공자 빠자나지 빠자나디 루피자 빠자나디 양자 다루바yanปฏิจจ อุปจติ 상여전은 단자 빠자나디. 그래서 폼 우리가 관찰할 때 그것이 신념처 물질을 보는 거 아니에요. 수념처 느낌을 보는 거 아니에요. 심념처 마음을 보는 거 아니에요. 법념처예요. 보는 관찰하는데 아야타나 빠바이라는 어디 법념처에 있죠. 아야타나 빠바에. 자, 공자 빠자나디 눈도 안다. 루페자 빠자나디 형상도 확실하게 안다. 왜? 눈으로 보이는 거 형상밖에 없어요. 그 보이는 형상을 안다. 보는 눈을 안다. 그 보는 눈을 어떻게 아냐? 그 형상을 이렇게 거울처럼 잡히는 물질이 있는 거 아는 거. 형상이 따로, 눈이 따로, 이 두 개가 별개로 아는 거예요. 그리고 눈도 나가 아니고 형상도 나가 아니고 눈도 형상도 내 거 아니고도 아는 거예요. 눈과 형상이 어떤 사람이 아니고 어떤 인이 아니고 그냥 자연적인 물질 하나뿐이에요. 그래서 수행할 때 우리가 이 비드마에 말하고 있는 물질들의 구조로 꼭 알아야 될 그렇게 이야기하는 우리 들었을 거예요. 자꾸 다섯 가면 10개 물질을 본다. 자꾸 다섯 가만 보이는 거 아니고 어디 보나 물질은 똑같대요. 지수 화풍으로 보이는 거. 지수 화풍에서 다른 거로 보이겠죠. 그렇지만 일단은 어떤 물질이건 지수 화풍 위주로 글라바가 되는 거잖아요. 그 지수 화풍을 바탕으로 뭐를 아느냐에 따라서 조금 다르죠. 그래서 말로 하나하나 이야기 못해도 볼 때마다 조심하고 보고 있으면은 법념초가 되는 거예요. 그러니까 거기서 구체적으로 너무 물질을 10개, 11개 하고 있는 거, 신념초 하고 있는 거 아니고 이렇게 보면서 법념초예요. 법념초이라는 것 자체가 계속 볼 때마다 관찰하고 있으면은 뭐를 알게 돼요? 나가 없는 거 알게 되는 보는 것이 그냥 법이에요. 아주 자연스러운 과정 하나예요. 그 과정 속에 나도 없고 너도 없고 남자도 없고 여자도 없고 내 사다 내 지와 사바와 거울은 비춰 수 있는 기능이 있어요. 눈도 그런 거예요. 뭔가 형상을 비춰 보는 기능이 있어요. 그거를 마음으로 아는 거예요. 우리가 쉽게 수행할 때 푼다 관찰하나 이렇게 말하면은 처음에 수행할 때 우리가 너무 눈에 힘주고 있어요. 왜? 다 눈으로 보는 같이 보려고 하고 있는 거예요. 수행은 눈으로 볼 수 있는 건 하나밖에 없어요. 형상밖에 없어. 눈에 힘줄 필요 없고 영수 필요 없고 신경 쓸 필요가 없어요. 눈은 수행할 때 눈은 오히려 안 쓰는 거 좋아요. 넘어질까 봐 다칠까 그거만 보는 거예요. 수행에는 그 눈으로 하는 거 없어요. 마음으로 하는 겁니다. 그래서 이 짜크바사다에 대한 수행은 결국은 아다나 바바에 속하는 거예요. 이 보는 거에 대한 다른 거 하나 어디 봤어요? 우리 삼바자나 바바에 있어요. 알로기데 위로기데 삼바자나까지 어디 알로기데 찌찐 보면 찌찐 본다. 위로기데 옆으로 아래 위 이렇게 돌려서 보면 돌려서 그거는 신념초예요. 신념초에서 그 너는 관찰하는 뜻이 아니고 내가 이렇게 앞으로 볼 때 내 머리가 이렇게 되어 있잖아. 이렇게 됐다가 옆으로 볼 때 그냥 무심코 보지 말라는 뜻이에요. 알면서 이렇게 들려서 보고 밑에 보고 알면서 보고 고개 들고 보면 들고 보고 이런 거를 알아차리면서 하고 있다는 뜻이에요. 그때는 너는 대상을 말하고 있는 거 아니에요. 보는 거 이야기하지만 알러기 때
바로 보고 위력이 돼 옆으로 보고 이렇게 돌려 보고 이런 숙여 보고 고개 들고 보고 뭐 어떻게 됐든 똑바로 보는 거에서 다른 거 다 알럭기 위력이 돼요. 그냥 바로 보는 거 보면 알럭기 그러면 어디에 정상적으로 그냥 항상 대부분은 알럭기들이 있는 거죠. 알럭기대에 따라서 항상 우리가 필요에 따라서 위력기대에 오는 거예요. 알럭기대는 그냥 보도 말도 우리의 몸 구조가 알럭기대 구조예요. 그러니까 알럭기대 구조에서 위력기대 할 때마다 우리는 아무 정신 없이 아무 생각 없이 계속 하고 있단 말이죠. 그래서 삼바자나 바바는 그 부분은 보는 거 관찰하는 거 아니라 볼 때 이 몸의 동작, 그 작은 동작들이까지도 안 놓치는 거 말하는 거예요. 그러니까 보는 눈에 대한 관찰은 법념초예요. 아야다나 바바에 나오는 거예요. 아야다나 바바에 나올 때는 눈의 칼라바를 관찰하고 있는 거 아니에요. 짝홍자 빠데이자 루베자 빠데이자 짝크이라는 그 보수이는 보수이라는 것이 마음처럼 보는 건 아니에요. 그냥 거울처럼 비춰보는 거예요. 그 비춰보는 눈과 형상 이 두 가지가 별개로 느껴지고 있어요. 얘가 아니고 얘가 아니에요. 이 두 개를 별개로 알고 있으면 돼요. 관찰할 때마다 그 두 가지가 느껴져요. 내가 얘를 알 때하고 내가 보이는 형상을 알 때하고 그 형상 물질과 내 눈 안에 있는 형상을 비춰보는 물질 두 개가 하나로 절대 착각하지 않아요. 하나하나 확실하게 알아챌 때가 있어요. 집중이 좋아하면은. 그러면은 이 보고 있으면은 눈을 알 때하고 형상을 알 때하고 형상을 알 때하고 눈을 알 때하고 그 두 가지를 차이로 알아요. 그러면 충분합니다. 그리고 뒤에서는 어떻게 나와요? 양자다두비양 그 뒤가지로ปฏิจจ 인에서 우පජati 상요전나가 생긴다. 그거로 안다. 범용처럼 그렇게 가는 거예요. kalapa 보는 걸로 가는 거 아니고 눈과 형상을 알고 그 보는 순간 내가 보면서 무슨 생각도 일어나잖아. 그것이 대부분은 욕심이나 성냄이나 둘 중에 하나 아니면 어디서 꿈이에요. 대부분 욕심과 성냄이겠죠. 보기 좋게 보기 안 좋게 그렇게 되면서 보기 좋아하면 뭐뭐뭐뭐 반응하고 보기 안 좋아하면은 뭐뭐뭐뭐 이런 식으로 반응하는 것들이 다 상여전화로 말하는 거예요. 까마라가 상여전화, 뭐 상여전화가 여러 가지 있어요. 사견의 보수도 있죠. 어떻게 되든 그것이 법념초에 말하고 있는 거예요. 그러면은 상여전화가 생기고 여타자 어느반나사 상여전화사 오바로호디 처음에는 상여전화를 안다고 말하고 다음에는 어째서 그 상여전화가 생기는 걸 안다? 안 생겼던 것이 생겨날 때 어찌서이라는 것이 그것이 원인을 말합니다. 그럼 위파사나가 말할 때는 인과의 지혜, 두 번째 지혜를 말합니다. 그리고 있음 없음을 아는 것은 네 번째, 세 번째 지혜. 있음 없음은 무상의 뜻이에요. 없다가 생기고 있다가 없어지고 이런 거는 세 번째, 네 번째 무상의 지혜, 생멸의 지혜고 두 번째는 관계예요. 관계를 말하는. 그래서 이래서 이랬거나 이래서 이랬거나 내가 상여전화가 생기면은 내가 잘못 아연이서 만났으니까 뭐 하나 했을 거예요. 마음속에. 그거 보이는 거예요. 그래서 우리가 물질을 공부하고 따로 공부하면 이게 연결이 안 돼. 그래서 연결시켜주는 우리가 대념적 경에 지금 넌이라는 짜쿠다사카이라는 칼라바를 공부하면서 그것이 현실적으로 내가 수행할 때 언제 어디서 어떤 수행에 적용이 되는 건지 그러면은 짝콩자 빠져나디 루베자 빠져나디 눈도 안다 형상도 안다 그거는 무지정신의 지혜를 할 수 있어요. 무지정신의 지혜 있지만 여기서는 법념초이기 때문에 신념초로 보는 거 아니고 신념초 수념초로 보는 거 아니고 이 것들이 나가 아님을 나가 아님을 모르면 어떻게 생각해요? 내가 본다고 생각하는 거예요. 호수인은 나이라는 자만이 있고
눈이 보는데 내가 본다 생각하는 거예요. 지금은 보는 나이라는 거 따로 없고 눈이 보고 형상을 보이고 그 눈과 형상이 조건이 돼서 보는데 안식이 보는데 내 거도 아니야. 이 두 다 내 거 아니야. 어? 조건 따라 생겨나는 것들이. 그것이 법념체의 의미예요. 어? 그래서 우리가 이 나마루바프레치라냐나의 물질을 아는 부분에는 그렇게 우리가 물질을 관찰하다가 깔라바까지 알아야 될 그렇게 이야기하면은 사실은 대부분 아는 거예요. 집중이 좋아지면은 어디 보나 지수화분은 보여요. 그 무슨 뜻이에요? 물질이 아무리 작아져도 아무리 집중이 좋아서 아무리 작게 보여도 그 안에 뭔가가 지수화풍의 물질이 느끼고 있어요. 어? 그러면 그 제일 작은 단위가 깔라바 이거지. 어? 그 제자로 우리가 그 교학 공부할 때처럼 이야기 안 해서 그러지 수행 중에도 처음에는 크게 알고 갈수록 작아지잖아. 어? 그 작아지서 그것이 깔라바의 의미로 가는 거지. 어? 그 마지막 작아지는 안에서도 우리가 어? 눈 감고 있는 상태에 내가 보인다고 말하면 그거는 눈으로 보이지 않으면 그 형사 아니에요. 형사는 눈으로만 보는 거예요. 어? 마음으로는 그냥 아는 거예요. 마음으로 아는 거예요. 그러면은 그 물질이 아무리 작건 단위에 내가 관찰하고 있다 쳐도 지수화풍의 감은 느껴진다. 그러면 충분하는 거예요. 파라마타로 아는 거예요. 아주 집중이 됐을 때 쉽게 말하면 몸이 사라지는 선택하지. 몸이 안 보여. 안 보이를 내가 유체적 하나를 안다. 그 알고 있는 정신적에 있으면 그 유체적 안에 마지막에는 그 지수화풍이 있어요. 어? 지루 알다가 수루 알다가 풍 알다가 화루 알다가 알고 있어요. 거기서 플러스 알파로 여러 가지로 알게 되는 거예요. 어? 어떤 데는 냄새로 알고 어? 코에 관찰이 되면 냄새로 알 때도 있고 어? 혀에 관찰이 되면 맛을 알 때도 있고 어? 맛을 먹고 있을 때만 아니라 그냥 수행하고 있다가도 입안에 신맛, 손맛 이런 거 느껴질 때가 있어요. 어? 냄새도 마찬가지고 뭐를 내가 지금 냄새 맡하고 있는 건 아닌데 수행 중에 냄새를 맡아질 때가 있죠. 어? 그런 물질들이 볼 때 냄새 없었다가 냄새 있으면은 내가 보고 있는 지수 화풍 플러스 냄새 하나 또 늘어나는 거죠. 그런 것처럼 어떤 물질을 보고 있어도 우리는 형상, 소리, 냄새, 맛, 감촉, 소리 아니고 지수 화풍, 형상, 냄새, 맛, 외향수 그런 이 여덟 가지를 기본으로 해서 눈에 관찰하고 있으면은 그 여덟 가지 외에 볼 때 그 보는 역할을 하는 기능하는 거 하나를 보이는 거예요. 그거는 나마르 바브레치다에 말하는 신념초에 속하는 부분. 그래서 부처님께서 대년적 경에는 신념초에서는 눈이라는 물질을 아주 구체적으로 놓고 눈으로 이렇게 관찰하는 건 없어요. 호흡 이야기하죠. 그다음 뭐가 왜요? 행주자와 이야기 있죠. 그거에 찾아보면 눈이라는 이야기 없을 거예요. 너냐 이야기 어디서 대념초는 실천 수행법이에요. 부처님께서 직접 가르치는 실천 수행법이에요. 너네 이야기가 아야도나 바바에 나오는 거기는 법념초예요. 그래서 이 물질을 보는 거를 부처님께서 신념초를 가르치는데 거기서 아주 깔라빨로 보아야 될 부처님께서 그렇게 구체적으로 그렇게 이야기하지 않은 것은 사실이에요. 그래서 그렇다고 깔라빠 보이지 않는다는 뜻이 아니에요. 부처님께서는 직접 깔라빠라는 단어 쓰면서 이렇게 물질을 이렇게 8개 있는 깔라빠라면 8개, 뭐 10개 있으면 10개 다 하나하나 이렇게 관찰해야 돼. 그 하나하나 무슨 거 뭘 알아야 돼. 이렇게 이야기는 하시지 않아요. 그렇지만 우리가 수행 중에는 그 깔라빠로 숫자 세서 아는 거 아니지만 그럴 수밖에 없는 것이 한순간에 하나만 알아요. 확실하게 아는 거는. 그만큼 무지정신들이 빨라요. 머리로는 모르겠지만 마음으로 직접 관찰할 때는 하나하나씩만 알아요. 한순간 한순간 하나씩만 알아요. 그 확실하게 알고 있는 하나가 없어지고 없어질 때 그런 거 다 세보면 지금 다 나올 거예요. 지수화보 내가 다 봤었고 지대로 있다가 없어지고 수대로 있다가 없어지고 화대로 있다가 없어지고 풍대로 있다가 없어지고 형산은 있다가 없어지고 냄새로 있다가 없어지고 맛도 있다가 없어지고 요양소로 있다가 없어지고 요양소를 어떻게 아냐. 요양소는 힘으로 아는 거예요.
요양수는 뭐든지 우리가 뭔가가 힘으로, 이 직텐 힘으로, 이 물질들이 하나하나에서도 이 힘을 느껴지는. 내가 앉아있으면 앉아있는 힘이 필요하잖아. 힘이 없어질 때, 힘이 있을 때, 거기서 요양수의 힘들이 우리가 많이 느껴지죠. 그거를 아주 작은 단위로 볼 때도 그 작은 단위 안에도 힘이 있어요. 그것이 풍대하고 달라. 풍대가 힘주는 거는 진짜 다소 아는 거예요. 몸에 다소 아는 거예요. 근데 이 요양수의 힘은 다소 아는 거 아니에요. 그냥 마음으로 느껴지는 거예요. 그러니까 실천 위파사나 수행 중에 우리가 이 짜쿠 다사카 이런 거, 소타 다사카, 가나 다사카, 지와 다사카, 가야 다사카 이런 거 어떻게 관찰하냐? 이 부분을 생각해봐라 이런 거. 우리가 그냥 구로 거무하는 거하고 현실적으로 이해하는 거하고 나의 실천 수행에 진짜 내가 관찰하면서 어떤 거 어떻게 보이는지. 그래서 제가 어느 정도 집중되는 사람들한테는 끝까지 보세요 이야기하는 그런 의미예요. 끝까지 보면은 이 글라바들에 대한 이해가 돼요. 끝까지 보면. 끝까지 본다는 것이 막 통제하는 건 아니에요. 아주 관심 있게 보고 있으면은 내가 알고 있는 것이 계속 미세해져요. 그냥 끝까지 푼다라는 의지가 없으면 조금 미세해지면 내가 조금 마음을 쉽게 말하면 포기해버린 거예요. 내 할일 다 했다 이런 거 사람은. 할일 다 했다 이런 것이 조금 무책임하게 많은 거죠. 끝까지 챙기면 또 알 수 있는데 나는 있는데 없다고 해버리는 이런 거죠. 예를 들면 도둑이 들어오는데 그 내가 하는 일이 그 지키는 경비 일을 하는데 내가 대충 보고 있어. 그러면 CCTV로 지키고 있으면 CCTV로 내가 24시간 봐야 돼. 내 의무가 하면은 8시간 봐야 돼. 아니면 1시간 봐야 돼. 그러면 1시간 안에는 내가 그 지나가는 사람을 다 놓침없이 봐야 돼. 수행은 그런 거. 그렇다고 또 내가 수행을 뭐 영수고 복이다 그런 뜻 아니에요. 수행 자체가 있는 사실을 알려고 하는 거잖아요. 그럼 그 있는 사실이 있는데 있는 사실이 미세해졌다고 내가 조금 CCTV가 너무 희미했다고 안 보려고 하고 내 눈이 아프다고 안 보려고 하고 그러면 내가 의무를 다하지 않는 거죠. 그래서 뭐든지 내가 알고 있는 거는 끝까지라는 게 더 이상 없는 거 확실하는 거예요. 사라져서 이런 거. 사라져서. 작아지는 거하고 미세해지는 거하고 사라지는 거 달라요. 사라지는 거는 예를 들면은 이 정도 상태에도 있다가 없어져요. 또 작아지면서 이 정도 상태에도 있다가 없어져요. 이 정도 상태에도 있다가 없어져요. 근데 얘는 있는 거예요. 그러면 딱딱함이라면은 처음에는 내가 무릎이 딱딱해요. 아, 운동이 딱딱해. 그러면 엄청 크게 느껴져요. 작아지를 딱딱해요. 작아지를 딱딱해요. 작아지를 딱딱해요. 딱딱하면 계속 있는 거예요. 그걸 안 놓치면 안 된다는 뜻이야. 그 감을 넣지 무사는 계속 있는 거예요. 있다가 없다가 하지만 그 딱딱함이라는 건 내가 알 수 있는 데까지 따라가야 돼. 그러면은 그 딱딱함 속에 딱딱함이 지대라면은 거기서 수대로 있고 홍대의 감로 느껴지고 화대의 감로 느껴지고 그래야 공구적 실제 상태에서 내가 보는 거죠. 아니면은 그냥 간다라는 것이 그냥 돌멩이처럼 이렇게 큰 돌처럼 이렇게 모아 있는 동아리 상태에 보고 있는 거죠. 그 동아리가 깨질 때 내가 끝없이 따라가야 이 근화들이 깨지면서 산더디 근화까지 가. 산더디 근화. 산더디 근화는 하나 다음 하나. 그 산더디 근화가 깨져야 우리가 파라마타하고 잘 보이는 거예요. 산더디보다 더 거칠한 거는 사무하 이런 거. 깨자 아라메나 이런 것이 다 깨진 다음에 산더디는 뭐든지 하나 다음에 하나, 하나 다음에 하나. 그래서 이 짜쿠다스카이라는 10개 물질이 한 칼라파를 구성하고 있는데 우리의 몸에는 우리가 그 짜쿠다스카를 눈으로 볼 수는 없다. 그렇지만 관찰하면은 알 수는 있다. 소다다스카 마찬가지고 바나다스카 지와다스카 마찬가지고 그 자리에 관찰할 때 눈에 관찰할 때 짜쿠다스카를 알 수도 있고 귀에 관찰할 때 소다다스카를 알 수 있고 그렇지만
그 모든 것이 지수 화풍을 바탕으로 보는 거예요. 내가 지수 화풍을 보고 지수 화풍의 감을 느껴진 다음에 그 지수 화풍 말고도 다른 거 아니에요. 형상을 알던, 냄새를 알던, 맛을 알던, 요양수를 알던, 눈을 알던, 뭔가가 지수 화풍을 바탕으로 보고 있는 거예요. 왜냐하면 세포 자체가 어떻게 되어 있어요? 지수 화풍에서 형상, 냄새, 맛, 요양수 그 네 개에서도 눈이 들어가 있군요. 그 물질들이 지금 생기고 살아있는 동안은 생명 물질이 있어서 살아있는 거예요. 생명 물질이 없는 사라지는 거죠. 그 생김과 사라짐에서 우리가 생명 물질을 아는 거예요. 사라지면서 생명 물질이 사라지는 거죠. 그 살아있는 내가 지금 관찰이 되고 있는 것이 자체가 살아있는 것 자체가 생명 물질의 힘이죠. 그래서 나마루가ปริจิตาญาณ로 자쿠다스가 kal라파를 관찰할 때하고 그거는 신념초로 말하면 이 인과로 볼 때는 범점초 그리고 눈과 형상을 안다고 해도 그도 범점초예요. 눈과 형상을 어떻게 알 때 아까는 지수화풍을 바탕으로 지수화풍 아닌 다른 물질을 아는 거는 신념초로 할 수 있고 그렇지만 여기는 그런 뜻이 아니고 나로 보는 건 나가 아니고 눈이 본다. 볼 수 있는 눈이지 내가 볼 수 있는 나가 따로 없어. 여기서 나의 자아, 주인공, 이 눈의 주인이 따로 있는 거 아니다. 이런 면에 눈은 눈으로 보일 때 그때는 법념초예요. 그래서 짝콩자 빠자나디 루베자 빠자나디 양자다 루베야 오베자디 상여자난 단자 빠자나디로 말할 때 지금 우리가 눈을 안다가 어떤 차이냐. 그런 현실적인 수행의 우리의 현실적인 삶의 이야기와 우리 실천 수행의 이야기와 우리가 교학적으로 공부하고 있는 이 글에 말하고 있는 걸 우리가 이렇게 이해해야 될 이야기하고 싶습니다. 글로만 공부하면 어떻게 되면 조금 있으면 잊어먹어요. 잘 몰라. 무슨 말인지는 몰라. 그것이 내가 부처님 가르치면 이 공부하면서 어디서 쓰는지를 몰라 있는 거죠. 그래서 이 글이 우리의 현실 삶에도 내가 이해가 돼야 돼. 내 실천 수행에도 대념적 경 아니 모르더라도 대념적 경 하나만 제대로 공부하면서 내 실천 수행에 이렇게 관찰할 때 부처님 가르침하고 맞는지 틀렸는지 우리가 스스로 이해하면서 확신을 가질 수 있는 정도의 이해는 돼야 되지. 그래야 교학 공부하는 맛이 나겠죠. 그러니까 믿음아가 부처님 가르침 아니다 하는 사람들이한테 그래 이러면은 어떻게 뭐가 어떻게 틀리는 건지. 그 대념적 경이야 견전이야. 그건 믿음 아니죠. 그 대념적 경에 말하고 있는 거하고 이런 믿음에 말하는 거 어떻게 틀리는지 어떻게 달라서 이 믿음아가 부처님 같이 아니라고 주장할 수 있는지 그렇게 물어볼 수 있겠지. 그런 사람의 말에 내 마음이 흔들리지 않는 거지. 얼마나 믿음아가 정확하게 말하고 있는지. 그리고 우리가 파타나를 공부했기 때문에 파타나를 조금 가서 봐봐요. 이 파타나 깊이 앉아라도 이 지금 우리가 칼라파를 공부하기 때문에 그 칼라파에 예, 관련돼서 인과지혜를 볼 때 어떤 것들이 파타나에 우리가 이해하고 있는지 일단 순서대로 볼게요. 해당되는지 안 되는지.
헤두 삼베드가나 담마는 단서못하는 난자루바나 헤두 빠지나 빠지. 여기 보면은 헤두라는 것이 로바 도사 모하 알로바 아도사 아모하로 말하는 거예요. 그러면은 예를 들면 우리가 너누가 잘하고 있고 귀루가 잘하고 있고 이런 상태에서 이 자쿠다사카이라는 거 볼 때 자쿠다사카이라는 것이 업생이에요. 업생이라면은 이 물질이기 때문에 물질은 이 해두에 관련이 없어요. 해두 삼베드가는 다마나 단서못하는 자루바는 해두 빠지나 빠져로 말하면 내 눈에 지금 자쿠다사카 소다다사카 이 세포들이 자쿠다사카 세포가 해두하고 해두 빠지야 조금 파느냐를 물어보면 안 파는다고 이야기해야 돼. 여기는 지금 내가 이 눈을 통해서 어떤 마음 일어날 때는 있을 수 있어요. 그 마음 속에 탐진치가 있거나 무치가 있거나 그러면은 그 마음이 해두적으로 받지 이 자쿠다스카 이런 거는 해두적으로 받지 않아요. 그래서 해두 받지 않으면 해당되지 않아요. 아라마나 받지 어디 아라마나에 보면은 형상, 소리, 냄새, 맛, 감촉, 법 이런 대상들이 이 짝콩들이 소리 그 형상이 짝콩들이야로 주권 준다 이런 이야기예요. 그러면은 자쿠다사카가 우리가 지금 형성되고 있는 거는 이 형상이 생기든 안 생기든 형성이 돼요. 여기는 말하고 있는 거는 루파야다나 형상이 안시구 조건주다로 말하는 거예요. 여기는 안시로 말하고 있는 거 아니고 여기는 자쿠다사카 무지로 말하고 있는 거예요. 이 자쿠다사카가 이 형상의 조건을 받느냐로 말하면 자쿠다사카는 형상의 조건을 받지 않아요. 자쿠다사카는 업의 조건을 받지. 업 때문에 생기는 이 아라마나파지의 이야기 아니고 리브리파지아로 이 해당되는 건 별로 없어. 아난다라파지어로 마음 이야기예요. 사만난다라 마찬가지고 사자다. 사자다에 보면은 짜다로 마부다 아냐마냐 사자다 빠지나 빠지요. 이런 데 말하는 우리가 지금 자쿠다스카로 말하면은 눈과 지수, 화풍, 형산, 냄새맛, 영양소, 지위다이라는 그 10개의 물질이 같이 있을 때 이 지수, 화풍이라는 이 4개가 짜다로 마부다 아냐마냐 사자다 빠지나 빠지요. 서로 사자다. 같이 생기는 조건을 주고 있다. 그래서 지수, 화풍이 같이 생겨버려야 이것이 뭔가가 물질이 존재가 돼. 지대 하나만으로도 안 돼. 수대가 없으면은 구성이 안 되는 거예요. 지와 수만으로도 안 돼. 풍대의 힘 필요해 있어. 그것만으로 안 돼. 화대에 이 적당한 이 말라서 가루가 되는 정도로 흩어지는 것도 아니고 너무 그 열이 약해서 얼어붙는 것도 아니고 그 적당한 온기가 있어야 이 4개가 합해서 구조가 되는 그거를 사자라고 말해요. 같이 생겨나. 같이 생겨야 서로 힘이 되는. 그래서 이 자쿠다사카에 어떤 조건이 되어 있냐로 말하면 파타나로 말하되 주님께서 이 지수 화풍이 서로 힘 같이 생겨나는 조건 주고 있다로 알게 되는. 그 수행 중에 우리가 그런 거 다 알 수 있어요. 애도 지대를 보는데 지대만 있는 거 아니고 그 지대가 그 욱신하다가 그 지대 속에는 뭔가 욱신하면서 흔들림이 있어요. 흔들림이 뭐예요? 풍대의 힘이. 그 안에도 열기가 있어요. 그 안에도 얘들이 수분이 있어요. 터지지 않아요. 뭔가가 이렇게 얘들이 한 물리가 돼 있는 거 우리가 알게 됩니다. 처음에 크게 머리, 허리 이렇게 알고 있을 때 말고 그런 거 다 없어지면서 그 감만 남아 있을 때
지수 화풍에 가만 남아 있을 때 얘들이 떼낼 수가 없는 거 우리가 느껴져 수행하면서. 얘를 보고 있는데 얘가 되고 있고 얘를 보는 얘가 되고 이런 같이 얘와 얘가 하나로 같이 돼 있어요. 왜 그러냐면 항상 같이 일어나고 같이 사라지고 있는 거예요. 그러니까 아빠 자체가 생일대로 같이 생기고 사라질 때 같이 생기는데 이 네 개가 특히 아주 화목하게 되어 있는 거로 사자다는 이 사자라는 모든 칼라파에 있어요. 칼라파가 아무리 뭐가가 기본이잖아. 그러면 까마자로 말하면은 지위다까지 들어가요. 거기서 이 네 개가 여기서 짜다로마보다 아냐마냐 사자다로 말하고 그래서 이 칼라파 하나에도 그냥 물질로 아는 것이 무지정시 아는 지혜. 인과로 이런 인과들이 보일 때는 빠찌아프리카의 지혜. 두 번째 위파사나 두 번째 지혜에서는 그런 관계들이 느껴지는 거예요. 그리고 밑에 보면은 마하부다 우바다 루바는 사자다 빠지나 빠지오리죠. 마하부다 우바다 루바는 사자다 빠지나 빠지. 그럼 마찬가지예요. 이 한칼라바 안에도 이 마하부다이라는 지수 화풍이 우바다 루바이라는 형산 냄새 맛 외양 소로 조건을 주고 있어요. 얘들이 네 개는 서로 주는데 마하부다한테는 얘들이 일반적으로 주고 있어요. 그래서 우리가 이 지수 화풍을 바탕으로 다른 물질들이 보이는 것이 처음에는 물질을 아는 거고 다음에는 인과로 아는 거예요. 어떤 물질이건 지수 화풍을 바탕으로 알아요. 이 지수 화풍 안에 내가 냄새를 알거나 형상을 보이거나 맛을 알거나 이 영양소를 알거나 그 다른 물질들이 얘를 기대하고 있기 때문에 항상 지수 화풍 안에서 우리가 보고 있는 거예요. 지수 화풍 안에 지수 화풍이 접시라면 그 접시 안에 음식을 머누카치리 하고 있는 거예요. 그때 물질을 아는 나마루가 프레치라냐면은 지금처럼 관계들이 느껴져요. 항상 이 지수 화풍으로 인해서 얘들이 생기고 있는 거예요. 그래서 이 마부다 네 개가 지수 화풍이 있어야 형상, 냄새, 맛, 영양소가 있을 수 있어요. 그렇지만 사자다. 사자다이지만 얘들이 생겨서 얘가 생기는 게 아니고 얘들이 생기기 때문에 얘가 생길 수 있는 거예요. 얘가 바탕이니까. 그래서 얘는 에냐마냐가 없는 거예요. 그래서 아냐마냐 없이 마부다 우바라루바나 사자다 빠지나 빠지. 그러면 우리의 세부 하나하나에도 주권이에요. 그 주권 지어진 모든 것이 무사하다 대상하라고 이야기를 말하고 있는 거예요. 전체적인 이 몸통의 조건을 이야기할 수 있지만 그는 내가 인간으로 태어나서 이렇게 얘기하지만 진짜 한순간에 1초에 100분의 1초로 아니고 1000분의 1초란 그 안에도 이런 조건들이 만들어져야 뭐 하나가 된단 말이지. 그래서 이 세상 모든 것이 조건 지어진 법이란 그런 이야기를 말합니다. 아냐마냐를 마찬가지고 짜다락하나 아르비노 아냐마냐 빠지나 빠지요 이런 똑같고 정신 이야기 말고 이 짜쿠데스가 소타데스가 이런 물질 하나를 가지고 이 파타나를 이해해 보는 거예요. 정신 이야기하면은 짜쿠 왜냐면 안식 이야기하면 정신을 가버리는 거예요. 그러면은 이 짜쿠데스가 있는 짜쿠가 안식의 조건 주지요. 그건까지 안 가고 지금 물질 이야기하고 있기 때문에 물질만 가지고도 이 조건 인과들이 인과로 볼 수 있는 거 많이 있단 말이죠. 그리고 까마바지요 보면은
구슬라 까마 위바까나 칸다나 까따다자 루파나 거의 까따다자 루파나는 지금 말하고 있는 까마자 루파들이 말하는 구슬라 까마 모든 중생들이 본인이 했던 선업 부선업들이 위바까나 칸다나는 그는 정신적으로 말하는 거고 육체적으로는 까따다자 루파나 그러면은 매 순간 자꾸 다스가가 일어나고 소다다스가가 일어나고 가나다스가가 일어나고 그 대상과 별개로 계속 일어나고 있는 것이 이 이야기입니다. 까마 업을 했기 때문에 그 업으로 인해서 까따다 루바 모든 물질이 아니고 까따다 루바 까마자 루바로 말하는 없앤 물질을 말하는 그러면은 이 물질을 우리가 공부하면서 물질로 알 때 나마루파 프레치라냐나 이러면은 이것이 업으로서 온다를 내가 이해하면은 그때마다 이 내 눈과 귀와 코와 이런 것이 내가 계속 가지게 되는 것이 지금 현재 업으로는 내가 아무거나 할 수 없어. 그냥 생기고 있잖아. 그 자체가 업에서 온다를 아는 없앤 물질. 그거를 비다마타이리아 까마자루파를 말하고 있고 여기는 구슬란 까마 위바까나 칸다나 까따다자루파 까따다자루파는 그 이야기 까마자루파 이야기를 말하고 매 순간 내가 남자로 태어나서 계속 남자로 살고 있어 여자로 태어나 여자로 살고 있어 그 남성 여성 됨이라는 이것은 누가 하고 있어 업이 계속 주고 있어 그래서 에티바와다사카 없앤 물질 뽕바와다사카 없앤 물질 계속 업이 만들어지고 있다 매 순간 그리고 아하라빠지요 가벨리카로 아하로 이마사 가야사 아하라빠지나 빠지요래 지금 먹고 있는 아하라 그거는 음식생물질이죠. 지금 가벨리카로 아하라 우리가 하루하루 먹고 있는 아하라가 이마사 가야사 이 몸의 아하라빠지나 빠지요 음식 조건을 준다. 그거는 업이 주는 거하고 다르게 업이 주는 것도 얘가 다 음식으로 계속 변화되는 거 증가되는 음식으로 계속 받쳐주고 있는 그래서 이거는 음식세 물질을 말하는 그래서 음식세 물질을 우리가 음식세 물질을 그냥 물질로 알 때가 있고 음식에서 온다로 알 때가 있고 음식에서 온다로 할 때는 두 번째 지에 빠지아빠리가 아니나 그냥 물질로 알 때는 첫 번째 지에 나마르바브레치라냐나 이런 거죠. 그리고 인드리아에 보면 루파 지위트 인드리아 까따다나 루파나 인드리아 빠지나 빠지요래. 그 루파 지위트 인드리아라는 것이 없앤 물질에 무조건 들어가는 지위다 루파를 말하는 거. 지위다 루파가 까따다나 루파는 없앤 물질들을 인드리아 빠지나 빠져 인드리아 조건을 주고 있다. 인드리아 조건을 주고 있다는 거지. 이 물질이 아직 살아있어이라는 그 살아있는 기능을 주고 있는 거 말하는 거. 눈이 생겨나는데 눈이 아직 살아있어로 말하면 그것이 얘가 주고 있는 짜쿠다스카 안에도 이 루파지위다가 인드리아 주권을 주고 있기 때문에 눈이 살아있으면서 보게 되는 귀가 살아있으면서 들리게 되는 그런 거를 누가 해주냐면은 이 지위다 루파가 주고 있어요. 그러면은 그 살아있음과 살아있지 않은 물질 내가 관찰하고 있으면 짜쿠다스카 안에 짜쿠도 있다가 없어지고 없어질 때마다 그 지위다 루파가 없어지기 때문에 없어지는 걸 아는 거예요. 지위다 루파의 조건이 있어요. 그 조건 때문에 없다가 또 생겨나고 업 때문에 생겨나고 그 다음에 어느 정도 역할을 할 수 있는 것이 그 지위다 때문에 지위다 없으면은 살아있지 않기 때문에 볼 수 없는 거죠. 그래서 이 안에 지금 했던 이야기들이하고 파타나의 조건들이하고 이 칼라파를 같이 생각해 봐. 칼라파의 이야기하고 있는 거하고 왜 이렇게 되지? 지수화풍 사자가 지수화풍은 그렇게 되게 누가 하지? 이런 거. 그러면은 아 이거 하나님이 하는 거다 이렇게 말하면 할 말이 없지 논리 아니기 때문에 우리는 그런 거 아니고 논리로 생각하는 부처님은 이렇게 생각하는 이거는 사자다 같이 생기고 어떻게 조건 주고 있고 이런 식으로 이해하면은 이 우리가 공부하고 있는 칼라파하고 파타나의 조건들이 안에 어떤 조건들이 하고 이해 같이 해야 되냐 그래서 우리가
파타나를 한번 흡입하고 무지를 한번 흡입하기 때문에 조금 한 단계 업그레이드해서 이런 거로 엮어서 생각하고 나의 현실, 이 몸통 갖고 있는 내 현실, 이 몸통 안에 이 클라파들을 이렇게 이해하고 내 실천 수행, 비파스나 수행의 대상을 아까처럼 알로기디 윌리기디 이야기, 신념초의 이야기하고 짝콩자 빠데이자 루베자 빠데이자 짝콩자 빠자나디 루베자 빠자나지 양자 더두바나 더두바야 빠데이자 오베제디 상어자는 단자 빠자니 이런 관계에서 법념초에서 어떻게 이해해야 하는지 그때는 이런 인과를 이해해야 되고 나가 안님으로 이해해야 돼. 그래야 법념초가 되는. 오늘 여기까지 합니다. 사바 로가 위니 모도 사바 산다바 와지도 사바 웨라 메데간도 네부도 자투암바와 사바 로가 위니 모도 사바 산다바 와지도 사바 웨라 메데간도 네부도 자투암바와 사바로가 위니 모도 사바산다바 와지도 사바 웨라 메데간도 네부도 자투암바와 부다 사사남 지란 데이터두 부다 사사남 지란 데이터두 부다 사사남 지란 데이터두 부처님의 가르침이 오래오래 머무소서 사두 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 수고했습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 수고하셨습니다, 법사님. 교수님 고맙습니다. 네.